اقوام متحدہ سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس ہوا، امریکہ اور برطانیہ کا ایران کو سخت پیغام۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے امریکی مندوب نے کہا کہ امریکہ ایران کے بہادر عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ ایران میں تشدد اور جبر سے عالمی امن پر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ایران نے حزب اللہ اور حماس جیسی تنظیموں کی فنڈنگ کی۔ ایران نے مشرق وسطیٰ کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کی۔ صدر ٹرمپ عمل پر یقین رکھتے ہیں۔ امریکی مندوب کا کہنا تھا کہ ایران میں سر نہ ڈھانپنے پر خاتون کو قتل کر دیا گیا۔ ہم ایرانی عوام کی حمایت جاری رکھیں گے۔ ایرانی حکومت کمزور ہو گئی ہے۔ ایران بات چیت کا کہتا ہے مگر عمل کچھ اور کرتا ہے۔ ایران کا طرز عمل مذاکرات کے برعکس ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایران کے خلاف تمام آپشن کھلے رکھے ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایران کے مندوب نے امریکہ اور اسرائیل پر سنگین الزامات عائد کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ ایران کے خلاف کسی بھی قسم کی فوجی یا سیاسی جارحیت کا بھرپور اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا، جبکہ پابندیوں اور نام نہاد انسانی حقوق کے نعروں کو عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا گیا۔ ایران کے مستقل مندوب غلام حسین درزی نے کہا کہ امریکہ کا ایران کی داخلی صورتحال پر اجلاس بلانا شرمناک اور سیاسی منافقت کا عکاس ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ نام نہاد انسانی حقوق کی تنظیمیں در حقیقت اسرائیلی ایجنڈے کو آگے بڑھا رہی ہیں اور برسوں سے ایران پر عائد پابندیاں براہ راست عام شہریوں کو متاثر کر رہی ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے ایران اور خطے کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے سفارتکاری اور مذاکرات کی ضرورت پر زور دیا۔ ایران کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستانی مستقل مندوب نے کہا کہ ہم ایران اور خطے کی صورتحال کا قریبی سے جائزہ لے رہے ہیں، تمام تنازعات کے پرامن حل پر یقین رکھتے ہیں۔ عاصم افتخار نے بیرونی مداخلت کو اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی قرار دیا اور کہا کہ تمام تنازعات پرامن طریقے اور عالمی قانون کے مطابق حل ہونے چاہیے۔ مستحکم ایران پاکستان اور خطے کے مفاد میں ہے۔ پاکستانی مندوب نے اس امید کا اظہار کیا کہ ایران کی صورتحال جلد نارمل ہوگی اور بیرونی دباؤ، اندرونی ہنگامہ رائی بھی ختم ہوگی۔ انہوں نے واضح کیا کہ مسائل کے حل کے لیے پاکستان سفارتی کوششیں جاری رکھے گا۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ایران پر ممکنہ امریکی حملے مؤخر کرنے کی درخواست کی تھی۔ اخبار کے مطابق وزیر اعظم نیتن یاہو نے صدر ٹرمپ سے بات کی۔ اسی روز امریکی صدر نے یہ بیان دیا کہ انہیں دوسری جانب سے انتہائی اہم ذرائع سے معلومات ملی ہیں جن کے مطابق ایران میں مظاہرین کی ہلاکتیں رک گئی ہیں اور مظاہرین کی سزائے موت پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا۔ اس معاملے پر وائٹ ہاؤس نے تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا، جبکہ اسرائیلی وزیر اعظم کی دفتر خارجہ کی جانب سے بھی فوری طور پر کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس سے قبل برطانوی اخبار دی ٹیلی گراف بھی یہ دعویٰ کر چکا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر حملے کا فیصلہ آخری لمحوں میں تبدیل کیا اور فیصلے میں یہ تبدیلی خلیجی ممالک کی سفارتی کوششوں کے باعث عمل میں آئی۔ عرب ممالک نے ٹرمپ کو ایران پر حملہ نہ کرنے پر آمادہ کر لیا۔ فرانسیسی خبر ایجنسی کا بڑا دعویٰ۔ سعودی عرب، قطر اور عمان نے ممکنہ حملے رکوانے کے لیے آخری لمحات میں بھرپور سفارتی کوششیں کی، جس پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کو ایک موقع اور دینے پر رضامند ہو گئے۔ اس وقت صورتحال میں نمایاں تبدیلی آئی۔ دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی میں کمی کا اندیہ مل رہا ہے۔ مظاہرین کو پھانسی دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایران میں لوگوں کو پھانسی دینے کے منصوبے کی تردید کر دی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امریکی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ایران میں امن قائم ہے، صورتحال مکمل قابو میں ہے، مظاہروں میں موجود عناصر کو بیرون ملک سے کنٹرول کیا جا رہا تھا، داعش طرز کی دہشت گرد کارروائیاں کی گئیں اور پولیس اہلکاروں کو زندہ جلایا گیا۔ عراقچی نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ جون جیسی غلطی دوبارہ نہ دہرائیں ورنہ وہی نتیجہ نکلے گا جو پہلے نکلا تھا۔ ایران کے عزم کو بمباری سے توڑا نہیں جا سکتا۔ پنجاب کے بیشتر اضلاع میں بارش اور سردی کی شدت میں اضافے کا الرٹ جاری کر دیا گیا۔ پی ڈی ایم میں پنجاب کے مطابق 16 سے 19 جنوری کے دوران مغربی ہواؤں کا سسٹم پنجاب میں داخل ہوگا، جبکہ 20 سے 23 جنوری کے دوران مری، گلیات اور دیگر پہاڑی علاقوں میں شدید برف باری اور بارش کا امکان ہے۔ پی ڈی ایم میں پنجاب کے مطابق لاہور، سرگودا، گجرانوالہ، ساہیوال، ملتان، فیصل آباد، ڈیرہ غازی خان اور بہاولپور ڈویژن میں بھی بارش کا امکان ہے۔ پی ڈی ایم میں کی جانب سے لوکل گورنمنٹ، محکمہ صحت، ریسکیو، پولیس، محکمہ ٹرانسپورٹ کو الرٹ جاری کیا گیا۔ وزیر اعظم سے کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے عالمی شعبے کی نائب وزیر کی ملاقات۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ون چائنا پالیسی کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ۔ اقتصادی شراکت داری کے حوالے سے وزیر اعظم نے پاکستان کے لیے چین کی فراخ دلانہ معاونت بالخصوص سی پیک کے تحت تعاون کو سراہا۔ وزیر اعظم نے کہا، اس سال کا آغاز پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کی بیجنگ کے کامیاب دورے سے ہوا۔ وزیر اعظم نے صدر شی جن پنگ اور چینی قیادت کے لیے اپنی دلی نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ چینی نائب وزیر نے کہا، چین پاکستان کے ساتھ اپنے طویل المدتی اور آزمودہ تعلقات کو تمام شعبوں میں مزید مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہے۔
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट की नायब वजीर की इसहाक डार से भी मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई सूरत-ए-हाल और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। नायब वजीर आजम ने पाक चीन दोस्ती को मजीद मजबूत बनाने में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के किरदार को सराहा। इधर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चीनी नायब वजीर सिन हाईयान का कहना है कि चीन की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। सी पैक के पहले मरहले की कामयाबी के बाद अब दूसरा मरहला शुरू कर रहे हैं। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चीनी नायब वजीर ने कहा, हमें मजीद शराकतदारों को ऑन बोर्ड लेना होगा। दूसरा मरहला पेचीदा है, दूसरे मरहले को कामयाब बनाने के लिए काम कर रहे हैं, लोगों के लिए मुलाजमतों के नए मौके पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा, सबसे ज्यादा 30,000 पाकिस्तानी तलबा स्कॉलरशिप पर चीन में हैं। हम पाकिस्तान में 100 अस्पताल बना रहे हैं, 80,000 मेडिकल डिवाइसेस की फराहमी, नर्सेज और डॉक्टर्स को तरबियत दे रहे हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का तकरीब से खिताब। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी और आइंदा हिकमत अमली के हवाले से ब्रीफिंग देते हुए कहा कि सिंध में हुकूमत मिली तो चैलेंजेस दरपेश थे। पीपल्स पार्टी भारी अवामी अक्सरियत से इक़्तिदार में आई। अंदरूने सिंध लोग काफिलों की सूरत में सफर किया करते थे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद कहा कि सिंध हुकूमत ने सेहत के शोबे में नुमाया काम किए। आलमी मेयार की सेहत के हवाले से सहूलियात दी जा रही है। पहली बार सिंध में कैंसर इलाज के लिए साइबर नाइफ टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराई गई। सिंध भर में 11 अस्पताल कायम किए। कैंसर का महंगा तरीन इलाज मुफ्त फराहम किया जा रहा है। एक साल में NICV में 2.9 मिलियन मरीजों का इलाज किया गया। जिन्ना अस्पताल को आलमी मेयार का बनाया गया। सिंध में 2008 तक सिर्फ 10 यूनिवर्सिटियां थी, 2025 तक 30 यूनिवर्सिटियां बनाई गयी। इस्लामाबाद के शहरियों को एक छत तले सहूलियात की फराहमी का मिशन। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आसान खिदमत मरकज का इफ्तिताह कर दिया। नादरा पुलिस, CDA, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस, FBR और सुई नादरन समेत 60 से ज्यादा अवामी खिदमात एक ही छत तले दस्तियाब होंगी। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा, आसान खिदमत मरकज से अवाम को बेपनाह आसानियां मुयस्सर आएंगी। यहाँ पर तैनात मास्टर ट्रेनर्स ने अजरबैजान से तरबियत हासिल की है, जिस पर अजरबैजान के गैर मामूली ताउन पर मशकूर हैं। वजीर आजम ने कहा, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क भर में आसान खिदमत मरकज कायम करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने स्टेट लाउंज इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इफ्तिताह कर दिया। तामीर नो के बाद बनने वाले स्टेट लाउंज का दौरा किया। इस मौका पर पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के DG एयर वाइस मार्शल जीशान सैयद ने ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में बताया गया कि रावी लाउंज, दाखिली लॉबी, मेन हॉल और दीगर हिस्सों की तामीर नो की गई। स्टेट लाउंज को तामीर नो के बाद जिद्दत तर्जी के साथ नई और खूबसूरत शक्ल दी गई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि बानी को इक्तदार में लाने वाले चाहेंगे ये दोबारा इक्तदार में आए। 9 मई को फौजी तंसीबात पर हमला इन्हीं मकासद के हसूल की कोशिश थी। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने बयान में कहा, बानी PTI के दौर में भारत ने हमला किया, रातों रात अभिनंदन को हमने हाथ जोड़कर वापस किया। मई 2025 में भारत ने हमला किया तो पाकिस्तान ने फतह की तारीख रकम की। दुनिया हैरत ज़दा रह गई कि ये वही पाकिस्तान है जिसने कुछ साल कबल भारतीय पायलट वापस किया था। ख्वाजा आसिफ ने कहा, इस वक्त पार्लियामेंट को ये बताया गया था कि हम भारत से जंग का रिस्क नहीं ले सकते। हमारी अफवाज ने अल्लाह की मदद से कौम का सर फख्र से बुलंद किया। हमारे शहीदों ने वतन को जावेदां किया। दुश्मन आज भी ताक में है, जागते रहना। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और बहरीनी वजीर दाखिला के दरमियान मुलाकात। सिक्योरिटी ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। इंसदाद मुनशियात और इंसदाद दहशत गर्दी के शोबों में इश्तराक को मजीद मुअस्सर बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं का मुश्तरका सिक्योरिटी तरजीहात पर ताउन को मजीद गहरा करने के अज़्म का इयादा। लेफ्टिनेंट जनरल शेख राशिद बिन अब्दुल्ला आल खलीफा ने वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के किरदार को सराहा। कहा, मोहसिन नकवी ने दोनों ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी ताउन को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा किया है। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर लहरी बढ़ा दी, जिसके बाद आवाम रिलीफ से महरूम हो गए। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान किया है। पेट्रोलियम डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पेट्रोल कीमत 253 रुपए 17 पैसे फी लीटर बरकरार रखी गई, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत 257 रुपए 8 पैसे फी लीटर बरकरार रहेगी। मुल्क भर में शब मेराज आज अकीदत व एहतराम से मनाई जाएगी। इस मौका पर मसाजिद में खुसूसी इबादत, नवाफल और महाफल जिक्र का एहतमाम किया जाएगा। शब मेराज के हवाले से उलमाए कराम खुसूसी खिताबात करेंगे, जिनमें वाक़या मेराज और उसकी अहमियत पर रोशनी डाली जाएगी और मुल्क व कौम की तरक्की, सलामती और उम्मत मुसलमान के लिए खुसूसी दुआएं मांगी जाएंगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज नुमाया तेजी का रुझान देखा जा रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 3100 पॉइंट्स के इजाफे से 1,84,000 पॉइंट्स की हद पर ट्रेड कर रही है। फीसद बाजार में तेजी के साथ रिकवरी का सिलसिला भी जारी है। ख्याल रहे कि कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज कारोबार के आगाज पर स्टॉक एक्सचेंज में तेजी देखने में आई। 1000 से ज्यादा पॉइंट्स के इजाफे के साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 1,83,717 पॉइंट्स सतह पर पहुंच गया था।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के फरोग और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात के फरोग, सियासी रवाबत, जमहूरी इक़दार और बाहमी ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाक बरतानिया ताउन में इजाफे से मुतल्लिक अपने ख्यालात से बरतानवी हाई कमिश्नर को आगाह किया और मुख्तलिफ शोबों में करीबी रवाबत की जरूरत पर जोर दिया। मुलाकात में सेनेटर श्री रहमान भी शरीक थी। स्पीकर कौमी असम्बली से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, स्पीकर सिंध असम्बली और वजीर आजम के मुआवन खसूसी तारक फातमी से मुलाकात के दौरान मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल, पार्लिमानी उमूर पर तबादला ख्याल। सरदार याद सादक ने कहा कि जमहूरी निज़ाम के इस्तेहकाम के लिए तमाम आईनी और कानून साज इदारों के दरमियान मुशावरत और बाहमी ताउन नागुज़ीर है। पार्लियामेंट मुल्क के आवाम की उमंगों की तर्जमान है और कौमी मुफाद में कानून साजी और पॉलिसी साजी का अमल बाहमी इत्तफाक राय से आगे बढ़ाया जाए। वफाक और सूबों के दरमियान मजबूत राबता और ताउन मुल्की इस्तेहकाम, तरक्की और अवामी फलाह के लिए निहायत अहम है। स्पीकर सिंध असम्बली अवैस कादर शाह और तारक फातमी ने पार्लियामेंट हाउस मुलाकात के दौरान सरदार याद सादक ने कहा, कौमी और सूबाई असम्बली के दरमियान मुअस्सर राब्ते कानून साजी के अमल को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। अवामी मसाइल के हल में मदद मिलती है, बल्कि जमहूरी इक़दार और इदारा जाती इस्तेहकाम को भी फरोग मिलता है। वीजा कवानीन की खिलाफ वर्जी। 2025 में 2870 पाकिस्तानी रिपोर्ट हुए। FIA के मुताबिक सबसे ज्यादा पाकिस्तानी सऊदी अरब से वापस भेजे गए, जहां भीख मांगने के इल्जामात पर 87 अफराद को मुल्क बदर किया गया। वर्क वीजा का गलत इस्तेमाल करने वाले 107 पाकिस्तानी रिपोर्ट हुए। डायरेक्टर FIA अताउर रहमान के मुताबिक मनशियात के मुकदमे में सजाएं मुकम्मल करने के बाद 61 अफराद को पाकिस्तान वापस भेजा गया। उन्होंने कहा कि FIA बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को कानूनी तरीके से रोजगार के मौके हासिल करने और कवानीन की पाबंदी के बारे में आगाही फराहम कर रही है, ताकि डिपोर्टेशन जैसे वाकयात में कमी लाई जा सके। लाहौर में निजी कॉलेज के मालिक के बेटे को कत्ल करने का केस। मुल्जिम अब्दुल्ला अली ने लाहौर हाई कोर्ट में गिरफ्तारी दे दी। मुल्जिम के वकील ने अदालत में जमानत की दरख्वास्त की, जिसके बाद पुलिस ने मुल्जिम को कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया। डिफेंस पुलिस ने मुल्जिम के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज किया था। मुल्जिम पर मकतूल अहमद जावेद को कत्ल करने का इल्जाम है।